Hi, hello, namaste everyone. Welcome to PW Telugu 9th and 10th. This is Srikanth sir, your chemistry mentor. So here in class 10, we are going to start new chapter. So previously we have discussed about chemical equations, that is chemical reactions and chemical equations, and acids, bases, and we have also discussed about structure of atom, and we have completed classification of elements and the periodic table. So now this is another interesting and important chapter for your class 10 as well as your intermediate. So in intermediate first year, this is the third chapter beta, and you will get 8 marks question or 2 4 marks questions. Most probably you will get 10 marks from this chapter or 8 marks from this chapter. So and here also you will be getting one long answer question. So most probably you will get one long answer question. So this is an important chapter for your future as well. ఓకే, సో మీరు డాక్టర్ అవ్వాలన్నా, ఇంజనీర్ అవ్వాలన్నా, నీట్కి, జేఈకి, సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి బయట, చాలా కాన్సన్ట్రేషన్తో వినాలి. సో చాలా కాన్సన్ట్రేషన్తో వినాలంటే ఏం చేయాలి, మనము చాలా ఈజీగా మంచిగా క్లాస్ నోట్స్ రాసుకోవాలి. ఓకే, నీట్గా క్లాస్ నోట్స్ రాసుకోవాలి. క్లాస్ నోట్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది మనకి ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు రివైజ్ చేసుకోవడానికి, ఈజీగా రివైజ్ చేసుకోవడానికి మనకి క్లాస్ నోట్స్ అనేది యూజ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద చాప్టర్ హియర్? So today we are going to start what chapter beta? Here we are going to start a chemical bonding. So we are going to start chemical bonding. So what is chemical bond? What is chemical bond? Okay, a chemical bond ela form aitadi, a chemical bond anedi ela form aitadi అని చెప్పి ఈ సెషన్ లో నేర్చుకుందాం. So in this session we are going to discuss about what is chemical bond. So that is introduction, and we are going to discuss about Lewis symbols or Lewis dot structures, and we are going to discuss about electronic theory of valence by Lewis and Kossel, and the last one is Octet Rule. So these are the topics we are going to cover in this session. So here Lewis dot structures ante enti, Lewis symbols ante enti, okay na. So dan tarvata electron theory of valence by Lewis and Kossel. So vallu icchinatuvanti theory enti, okay, and next Octet Rule ante enti అని చెప్పి ఈ సెషన్ లో నేర్చుకుందాం. So here chemical bond. So chemical bond. So before going to know about chemical bond, okay, earlier in the 19th century, so 19th century or earlier in the 20th century, okay, మనకి ఏంటి బేటా, సైంటిస్ట్ కి ఓన్లీ 3 forces ఉన్నాయని మాత్రమే తెలుసు. ఓన్లీ 3 forces are there in the universe. So what is that beta? What is that force? Magnetic force, electrostatic force, and gravitational force. సో ఏం ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి మనకి? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంది, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉందని చెప్పి తెలుసు, ఓకే, అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఉందని చెప్పి తెలుసు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఉందని చెప్పి తెలుసు, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ గురించి వదిలేసి మనం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ గురించి చూద్దాం. So where is this electrostatic force beta? Electrostatic force is between the positive charge and negative charge, is between the positive, so between the positive and negative charge. It will be present between the positive and negative charge. So this is positive and negative charge. So electrostatic force, the force which is between the positive charge and negative charge is electrostatic force. So that means, so after the discovery of protons, after the discovery of protons and neutrons, so protons and electrons discovery, after the discovery of protons and electrons, so there is a bond between, there is an attraction between the protons and neutrons. So protons are positively charged species and electrons are negatively charged species. So here we know that what will happen beta? So we know that here, for example, all the substances may not be exist in the native state. So that is native state. So for example, hydrogen is there. Hydrogen cannot exist in the native state, but it is exist in the molecule state. So H2, this is combined state. It cannot exist in the native state, but it can exist in the combined state, like oxygen is also exist in the combined state, and water, so water is also exist in the combined state. So how do they combine and why do they combine? How do they combine and why do they combine? So enduku combine aita unnayi and how they are combining? So they are why they are combining beta?
to obtain stability, they are combining. So for example, if you take sodium chloride, so sodium chloride kuda తీసుకున్నాం అనుకోండి. So sodium chloride is also a substance and which is formed by the attraction between the sodium and chlorine. Okay, అది ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే, we know that the positive and positive charge, so these are the positive and positive charge are negative and negative charge, negative and negative charge. So these charges repel each other, సో రిపెల్ ఎందుకు రిపెల్ చేస్తున్నాయంటే, దీస్ ఆర్ వాట్ బెటా లైక్ చార్జెస్. మనకేం తెలుసు, లైక్ చార్జెస్ అనేది రిపెల్ చేస్తాయని చెప్పి తెలుసు, లైక్ చార్జెస్ రిపెల్ ఈచ్ అదర్ అని తెలుసు. అండ్ నెక్స్ట్ అన్లైక్ చార్జెస్ అంటే ఏంటి బెటా, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్. సో దే ఆర్ అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్, సో అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాయి బికాస్ దీస్ ఆర్ అన్లైక్ చార్జెస్, ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే బేట, మనకి సోడియం వచ్చింది, సోడియం అనేది సోడియంకి క్లోరిన్కి మధ్య సోడియం అనేది పాజిటివ్, క్లోరిన్ అనేది నెగటివ్. ఈ రెండింటి మధ్యలో అట్రాక్షన్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి, దే ఆర్ ఫార్మింగ్ అ బాండ్ బిట్వీన్ ద సబ్స్టెన్స్. సో హౌ దే ఆర్ ఫార్మ్డ్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ యూ కెన్ సీ, సో one this is a nucleus and here electrons are revolving in the shell. Okay, so here this is another nucleus, another atom, another nucleus, and electrons are revolving in the shell. So here what will happen beta, so these electrons are there now, so these electrons are attracted towards this nucleus and these electrons are attracted towards this nucleus. Okay, so and they will combine, but when do they form a bond? So where the attraction force is greater than repulsion force, సో ఇక్కడ ఏమైంది బేటా, మనకి అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉండాలి, అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ద రిపల్షన్ ఫోర్స్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు ఫార్మ్ అ కెమికల్ బాండ్. సో వాట్ ఈస్ కెమికల్ బాండ్? సో ద అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ which holds together the constituent particles, the attractive force which holds together the constituent particles in a chemical species is known as what beta, chemical bond. So there is an attractive force between the constituent particles, so which holds together is known as what beta, chemical bond. So ఇక్కడ ఏంటి మనకి chemical bond ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే, because of the electrostatic force of attraction between the positively charged species and a negatively charged species. So positive charge కి నెగటివ్ చార్జ్ కి మధ్యలో ఏమైతుంది, మనకి అట్రాక్షన్ ఉండడం వల్ల మనకి కెమికల్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఒక ఆటంలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాను ఇంకో ఆటంలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాను సో వాటి యొక్క న్యూక్లియస్ కి అట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఏమైతుంది బేటా, బాండ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ వీ కెన్ సే, సో హియర్ దిస్ ఈస్ one atom and this one is another atom. So these are the two atoms. And which is having some electrons, so these electrons are attracted towards this nucleus and these electrons are attracted towards this nucleus and they are combining together and it will form a bond. So that is known as what beta, chemical bond. So chemical bond is formed by the electrostatic force of attraction. So here మనకి ఎప్పుడు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ కాకుండా ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ వచ్చింది. ఆ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ వల్ల ఏమైతుంది, మనకి కాంపౌండ్స్ అనేది తయారవుతా ఉన్నాయి, మాలిక్యూల్స్ అనేది ఫామ్ అవుతా ఉన్నాయి బై ద అట్రాక్షన్ అండ్ దే విల్ ఫార్మ్ ఏ బాండ్. దట్ బాండ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్ బెటా, కెమికల్ బాండ్. దట్ బాండ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కెమికల్ బాండ్. దిస్ ఈస్ అ కెమికల్ బాండ్. హియర్ యూ కెన్ సీ Lewis symbols are Lewis dot structures. So dot structures ante enti, okay, ikkada endi Lewis dot structure, that is also known as what beta, Lewis dot diagrams and electron dot structures అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. So these diagrams show the bonding between atoms of a molecule and the lone pairs of electrons that may exist in the molecule. So ఈ డాట్ స్ట్రక్చర్ ని యూజ్ చేసి ఏం చేయొచ్చు అంటే, మనకి బాండింగ్ బిట్వీన్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఎ మాలిక్యూల్ and the lone pair of electrons that may exist in that molecules. Okay, so Lewis ఏం చేసిందంటే బేటా, he observed after the discovery of noble gases. So noble gases చూసినట్టయితే మనకి noble gases configuration ఎలా ఉంటుంది బేటా, noble gases configuration మనకి always it will show NS2 NP6 configuration. So this NS2 NP6 configuration is what beta, this is stable configuration. ఇది ఏంది బేటా, మనకి స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే సార్, ఇదెందుకు సార్ అంటే చూపిస్తాను నేను ఇప్పుడు. ఆఫ్టర్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ నోబెల్ గ్యాసెస్ మనం చూసినట్టయితే హీలియం తీసుకోండి, నియాన్ తీసుకోండి, ఆర్గాన్ తీసుకోండి,
క్రిప్టాన్ తీసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ జినాన్ తీసుకోండి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద నోబుల్ గ్యాసెస్ అనుకుందాం. సో మనకు తెలిసినంత వరకు హీలియంలో ఎన్ని ఉంటాయి బెటర్ 2 ఉంటాయి ఎలిమెంట్స్. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ అకార్డింగ్ టు ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అకార్డింగ్ టు ద KLM అండ్ షెల్స్. సో నియాన్లో ఎన్ని ఉంటాయి బెటర్ 2 and 8 10 ఉంటాయి కాబట్టి ఆర్గాన్లో ఎన్ని ఉంటాయి 2 8 8 ఉంటుంది. ఓకే, క్రిప్టాన్లో ఎన్ని ఉంటాయి 2 8 18 అండ్ 8 ఉంటుంది. ఓకే, సో జినాన్లో ఏముంటాయి, జినాన్లో కూడా మళ్ళీ ఏముంటాయి బెటర్ మనకి 2 8 ఓకే 32 and 8 ఉంటుంది. సో లాస్ట్ ఇక్కడ ఏమొస్తాయి మళ్ళీ మనకి 8 వస్తాయి కదా. సో ఇప్పుడు ఇది అబ్జర్వ్ చేసినట్టే మనకి ఏమవుతుంది బెట, సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ 8 వస్తాయి. సో ఇది అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మనకి ఏమవుతుందంటే మనకి లాస్ట్ షెల్ చూసినట్టయితే మనకి అన్నింట్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఏమవుతుంది మనకి విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ NS2 NP6 configuration, which is having NS2 NP6 configuration. This NS2 NP6 NS2 అంటే ఏంటి బేటా, NS2 2 + 6 8 కదా. సో which is having stable configuration. సో స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది అంటే they do not involve in a chemical bond. సో వీటికి ఏం చేసిందంటే ఈ లూయిస్ అనేట ఆయన ఏం చేసిందంటే మనకి కొన్ని డాట్ స్ట్రక్చర్స్ రాసి చూడడం జరిగింది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుందాం బేటా, హైడ్రోజన్ తీసుకుందాము అండ్ ఎగ్జాంపుల్కి నియాన్ తీసుకుందాము, హైడ్రోజన్ అండ్ నియాన్ తీసుకుందాము. సో ఈయన ఒక ప్యాటర్న్ అబ్జర్వ్ చేసిండు. సో ఈ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేసింది బేటా, ఐదర్ డాట్ కానీ, సో డాట్ స్ట్రక్చర్స్ మే బి రిప్రజెంటెడ్ బై క్రాస్ మార్క్ ఆర్ డాట్. సో రిప్రజెంటేషన్ done by dot or cross mark. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ తీసుకొని బేటా ఇలా రిప్రజెంట్ చేసిన ఒక ఎలక్ట్రాన్ని. సో ఇక్కడ నియాన్కు 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో నియాన్ కాన్ఫిగరేషన్ చూసినట్టయితే 1s2 లైక్ 2 and 8 కదా నియాన్ కాన్ఫిగరేషన్, 2 8 కాబట్టి 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి లాస్ట్ షెల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని ఆయన డాట్స్ లాగా లాస్ట్ షెల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని దాని యొక్క డాట్ స్ట్రక్చర్లో రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. సో అది స్టేబుల్. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ ప్యాటర్న్ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి, సో నియాన్ చుట్టూ ఒక వలయం లాగా ఒక సర్కిల్ లాగా ఏర్పడి ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్. దట్ మీన్స్ దట్ గివ్స్ యూ ద ఇనర్ట్ నేచర్ ఆఫ్ ద నియాన్. సో ఏమైతుంది, ఇనర్ట్ నేచర్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆల్రెడీ దాని చుట్టూ ఒక వలయం లాగా ఏర్పడింది, ఒక సర్కిల్ లాగా ఏర్పడింది. సర్కిల్ లాగా ఏర్పడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ డజంట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎనీ కెమికల్ రియాక్షన్, డజంట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎనీ కెమికల్ బాండ్ ఫార్మేషన్. సో బై దట్, సో హీ అబ్జర్వ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ స్టేబుల్. So when you see hydrogen, it is having only one electron. It try to obtain stability by the bond formation అని చెప్పి లూయిస్ చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, సో లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ రిప్రజెంట్ ద లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ బాండింగ్ బిట్వీన్ ద ఆటమ్స్. సో ఇలా మనకి లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ అనేది రావడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఇంకొన్ని లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ చూసినట్టయితే లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ అండ్ సోడియం. సో ఆర్గాన్కి సోడియంకి లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్కి చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఆర్గాన్ తీసుకొని బేటా మనకి మామూలుగా ఆర్గాన్ తీసుకోండి, ఆర్గాన్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసినట్టయితే ఆర్గాన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత బేటా, సో అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ ఏంది మనకి 18 కదా. ఓకే, హీలియం నియాన్ ఆర్గాన్ 18. సో 18 కదా. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసి చూడండి బేటా, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే 288. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే 288. So 8 electrons in the outermost shell, then argon, represent argon here, and now draw a electron dot structure. So when you see the electron dot structure, argon is having how many electrons beta, 8 electrons in its valence shell, and these 8 electrons are surrounded by the argon, and hence it is not involved in a కెమికల్ రియాక్షన్. ఇదంతా స్టేబుల్ ఫామ్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంది. ఓకే, ఒక స్టేబుల్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంది. 8 ఎలక్ట్రాన్స్ దాని చుట్టూ ఉంటే ఏమవుతుంది మనకి స్టేబుల్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంది. ఇట్ ఈస్ అ స్టేబుల్ ఫామ్ అని చెప్పి చెప్పవచ్చు, రైట్. సో నెక్స్ట్ సోడియం తీసుకోండి బేటా, ఇక్కడ సోడియం తీసుకుంటా ఉన్నాను నేను. సో సోడియం తీసుకున్నట్టయితే సోడియం మనకి అటామిక్ నెంబర్ ఎంత బేటా, సోడియం అటామిక్ నెంబర్ is what beta 11. Sodium atomic number is 11. So when you write electronic configuration 2 8 1. Okay, so how many electrons are there in the valence shell? Only one electron in the valence shell. So that can be represented for sodium. So here sodium, I am writing sodium, and here one electron is represented. So we can show with dot as well or cross. Okay, we can show with dot as well as cross. So if you observe other noble gases, so helium తీసుకోండి బేటా. హీలియం మనకి హీలియం అటామిక్ నెంబర్ ఎంత 2 కాన్ఫిగరేషన్ కాబట్టి 2 ఉంటుంది. హీలియంలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది
ఇలా రీప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. హీలియంకి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది రీప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత నియాన్ తీసుకోండి బేటా. నియాన్ తీసుకున్నట్టయితే నియాన్కి ఎంత బేటా, మనకి 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. 2 8 ఇస్ అ కాన్ఫిగరేషన్. సో నియాన్ ఇలా పెట్టేసి సో 10 ఎలక్ట్రాన్స్ని రీప్రజెంట్ చేయండి. నియాన్కి 10 ఎలక్ట్రాన్స్ని రీప్రజెంట్ చేయండి. సో 10 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఇలా రీప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఆర్గాన్, నియాన్. సో ఎనీ అదర్ ఎలిమెంట్ యూ కెన్ టేక్ ఆక్సిజన్. సో ఆక్సిజన్ తీసుకుందాము. ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ పెట్టి మనకి 2,6 ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ 2,6. సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ తీసుకోండి. సో దానిలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో మనకి అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ 6 మాత్రమే. సో ఆ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇలా రీప్రజెంట్ చేయండి. 6 ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇలా రీప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, ఓకే, సో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ని రీప్రజెంట్ చేసినాం కదా ఇక్కడ, రైట్. సో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇలా రీప్రజెంట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది బేటా, ఇక్కడ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ని రీప్రజెంట్ చేసినప్పుడు సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఎంటీ స్పేస్ ఇక్కడ మనకి ఒక ఎంటీ స్పేస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎంటీ స్పేస్ అనేది, సో ఈ ఎంటీ స్పేస్ ఏం చేస్తుంది బేటా, ఇట్ ట్రై టు అటైన్ స్టెబిలిటీ అండ్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఎ బాండ్. It will form a bond with other atoms. It will form a bond with other atoms. So by that we can say, okay, so by that we can say these noble gases are stable in nature. They do not involve in chemical reaction. So by these patterns, by this dot structures or by this dot symbols, so Lewis observed that these elements, okay, which is having less electrons, okay, by observing, so the stable configuration ns2 np6 stable configuration containing elements, they do not involve in a chemical bond, and here they do involve, so which is not having 8 electrons in the outermost shell. So these patterns, by observing these patterns, so he said that they do involve in a chemical bond formation. So after that we got an electronic theory of valence by Lewis and Kossel నుంచి మనకి ఒక థియరీ రావడం జరిగింది. ఇక్కడ చూసినట్టయితే చూడండి బేటా, అకార్డింగ్ టు దిస్ థియరీ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ ఎ టెండెన్సీ టు ఆక్యుపై inert electronic configuration. According to this theory, every element has a tendency to occupy inert electronic configuration of the nearest inert gas, because it is considered as the most stable configuration. ఇప్పటివరకు చూసాం కదా, ns2 np6 is an inert gas configuration and it is considered as the most stable configuration. Okay, so ప్రతి ఎలిమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే tendency to get inert gas configuration because to attain stability attain చేయడానికి ప్రతి ఎలిమెంట్ ఏం చేస్తా ఉంది బేటా, inert gas configuration ని ఓకే అటెండ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ మోస్ట్ స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం కదా. సో హౌ డు దిస్ స్టెబిలిటీ ఆప్టైన్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ వీ కెన్ సే, ఇది ఎలా వస్తుంది అని చెప్పినప్పుడు, సో దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ అటైన్డ్ బై, సో దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ అటైన్డ్ బై, సో ఇది ఎలా వస్తుంది, ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా వస్తుంది అంటే, ద ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చెప్పొచ్చు బేటా, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవడం వల్ల వస్తూ ఉంది, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఓకే, ఆర్ అబ్జార్ప్షన్, సో డొనేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల వస్తూ ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ డొనేషన్ ఆర్ గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల కూడా వస్తుంది. సో డొనేషన్ ఆర్ షేర్ చేయడం కానీ డొనేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఎక్కడైతే లోన్ పేర్స్ ఉంటాయో అవి డొనేట్ చేయడం వల్ల కూడా వస్తూ ఉంది. సో బై దిస్ స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా వస్తుంది మనకి, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ డొనేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. మరి ఏ ఎలక్ట్రాన్స్ ని డొనేట్ చేస్తాయి సార్, ఏ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి, ఏ ఎలక్ట్రాన్స్ ని షేర్ చేస్తాయి సార్ అంటే, సో మనం ఏం చెప్పొచ్చు బిడ్డ, ఇక్కడ ఏ ఎలక్ట్రాన్స్ ని వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి డొనేషన్ కానీ షేర్ కానీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఏం చేస్తాయి, డొనేట్ చేయడం కానీ షేర్ చేయడం కానీ జరుగుతూ ఉంది. వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని డొనేట్ చేయడం కానీ షేర్ చేయడం కానీ జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా ఇక్కడ. సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా వస్తుంది, ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ అటైన్డ్ బై ద షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, డొనేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్
ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఏ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఇది వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ కానీ డొనేషన్ కానీ చేయడం వల్ల జరుగుతూ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే మనము ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి బేట, మనము గ్రూప్ 1A ఎలిమెంట్ తీసుకుందాము. సో గ్రూప్ 1A ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం. సో గ్రూప్ 1A ఎలిమెంట్ తీసుకున్నట్టయితే మనం సోడియం తీసుకుని బేట, సోడియం అటామిక్ నెంబర్ ఎంత 11, మనకి కాన్ఫిగరేషన్ రాసినట్టయితే 281 కాన్ఫిగరేషన్. సో గ్రూప్ 1A ఏమైంది బేట, 281 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో మనకి వ్యాలెన్స్ షెల్లో ఏమైతే ఉంది, మనకి ఒక ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ కావాలి. వ్యాలెన్స్ షెల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది లూజ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. వ్యాలెన్స్ షెల్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అయితే ఏమవుతుంది, మనకి ఇట్ విల్ ఫామ్ Na. ఓకే, Na ప్లస్ 28 కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది. ఓకేనా. సో సేమ్ థింగ్ నెక్స్ట్ గ్రూప్ 2A ఎలిమెంట్స్ తీసుకుందాం. గ్రూప్ 2A ఎలిమెంట్స్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మెగ్నీషియం తీసుకుందాం బేట. మెగ్నీషియం 12 కదా. సో వెన్ యూ రైట్ కాన్ఫిగరేషన్ 282. సో 282 కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి ఈ వ్యాలెన్స్ షెల్లో ఉన్నటువంటి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయిపోయి ఇట్ విల్ ఫార్మ్ Mg+2. సో బై ద డొనేషన్ ఆఫ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ 28 కాన్ఫిగరేషన్ Mg+2 ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం. సో థర్డ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం. సో థర్డ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ తీసుకోండి. సో గ్రూప్ 3A తీసుకుందాం. గ్రూప్ 3A ఎలిమెంట్స్ తీసుకుందాం. గ్రూప్ 3A తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ అల్యూమినియం తీసుకుందాం. అల్యూమినియం 13 కదా, అల్యూమినియం 13. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది బేట, మనకి అల్యూమినియం కాన్ఫిగరేషన్ 283 కదా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, బై ద లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అల్యూమినియం విల్ ఫామ్ Al+3 అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ 28. ఓకేనా. సో సిమిలర్లీ విల్ టేక్ గ్రూప్ 5A బేటా. సో ఇక్కడ ఏంటి, మనకి ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకుందాము, గ్రూప్ 5A ఎలిమెంట్స్ తీసుకోండి. గ్రూప్ 5A తీసుకోండి. గ్రూప్ 5A తీసుకున్నట్టయితే సో గ్రూప్ 5లో ఎలిమెంట్స్ ఏంటి బేటా, మనకి నైట్రోజన్ తీసుకుందాం. సో నైట్రోజన్ కదా, నైట్రోజన్ తీసుకున్నట్టయితే సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి నైట్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ 7. సో హియర్ విల్ బి హ్యావింగ్ 2,5. సో ఇది స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ రావాలంటే 3 ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, N10 వస్తుంది. ఎప్పుడు 2,8 ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇది N+3 వచ్చినప్పుడు. N+3 -3 వచ్చినప్పుడు N-3 వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ N-3 వచ్చినప్పుడు స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ రావడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ గ్రూప్ 6A తీసుకుందాం బేట. ఏంటి ఇక్కడ గ్రూప్ 6A తీసుకుందాము. సో గ్రూప్ 6A తీసుకున్నప్పుడు ఆక్సిజన్ కదా, ఆక్సిజన్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా. సో దాని కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి బేట, మనకి 2,6. దీని కాన్ఫిగరేషన్ 2,6. సో 2,6 తీసుకున్నట్టు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆక్సిజన్ 10 కావాలంటే ఇది -2 కావాలంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 2,8. సో ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది గెయిన్ అవ్వడం జరిగింది. సో దాని తర్వాత గ్రూప్ 8A తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ గ్రూప్ 6A కదా, గ్రూప్ 7A తీసుకుందాం. గ్రూప్ 7A తీసుకుందాం. సో గ్రూప్ 7A తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, మనకి ఫ్లోరిన్ కదా బేటా, ఫ్లోరిన్ 9 కదా. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 2,7. ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 2,7. సో ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు, 2,7 కాబట్టి మనకి సో దీని నుంచి మనకి ఫ్లోరిన్ 10 కావాలంటే -1. సో ఇట్ విల్ ఫార్మ్ 2,8. సో ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసినట్టు మనకి చూడొచ్చు బేట. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో Na ప్లస్ ఎలా ఫామ్ అయింది మనకి, Na+ ఎలా ఫామ్ అయింది మనకి, ఎలా బేటా. సో ఇక్కడ Mg+2 అండ్ Al+3 ఎలా ఫామ్ అయింది, బై ద లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే నైట్రోజన్ చూడండి, N-3 ఎలా ఫామ్ అయింది, O-2 ఎలా ఫామ్ అయింది, ఇక్కడ F-1 ఎలా ఫామ్ అయింది అంటే సో దీస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ద గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫామ్ అవడం, ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేయడం వల్ల ఇది ఫామ్ అయింది. మన నెక్స్ట్ గ్రూప్ 4A చూద్దాం. అన్నిట్లో గ్రూప్ 4A చూద్దాం బేటా. గ్రూప్ 4A చూసినట్టయితే మనకి సో కార్బన్ కదా, కార్బన్కి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్, 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో 2,4 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. C-4 కానీ ఆర్ C+4 కానీ పాసిబుల్ కాదు. C-4 కానీ C+4 కానీ పాసిబుల్ కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకేనా. ఇది ఎందుకు పాసిబుల్ కాదు అనేది నెక్స్ట్ గ్రేడ్లో నెక్స్ట్ చాప్టర్లో చూసుకుందాం. నాట్ పాసిబుల్. హెన్స్ దిస్ విల్ షేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది షేర్ చేస్తుంది. ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది షేర్ చేయడం వల్ల మనకి ఇది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మనము మామూలుగా 5th A గ్రూప్ చూడండి. ఇక్కడ చూడండి బేట, మనకి 5th A 6th A అండ్ 7th A గ్రూపు. ఓకే,
దాని తర్వాత ఫస్ట్ ఏ, సెకండ్ ఏ అండ్ థర్డ్ ఏ గ్రూప్ చూడండి. సో ఈ మధ్యలో ఏంటి బేట మనకి ఎగ్జాంపుల్గా 8th ఏ గ్రూప్ పెట్టుకుందాం. 8th ఏ గ్రూప్ పెట్టండి, ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ చూసినట్టయితే సో 5th ఏ గ్రూప్ -3, ఇది -2, ఇది -1. సో ఇదేమవుతుంది ఫస్ట్ ఏ +1 +2 +3 అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది బేట ఈ -3 అంటే ఏమైంది, ఇది మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేస్తూ ఉంది. గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టేక్స్ ప్లేస్, గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ అండ్ హియర్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టేక్స్ ప్లేస్. లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది. సో బై ద గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ బై ద లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దిస్ విల్ ఫార్మ్ స్టెబిలిటీ. బై ద గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ బై ద లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దిస్ విల్ గెట్ స్టెబిలిటీ. సో ఇక్కడ ఏంటి బేట ఈ 8th ఏ ఎలిమెంట్స్, 8th ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏమంటే ఉన్నాయో ఇవి స్టేబుల్ కదా, ఇవి స్టేబుల్. సో బై ద గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ బై ద లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దీస్ ఆర్ గెటింగ్ స్టెబిలిటీ. సో దిస్ ఈస్ లూయిస్ కొసెల్ థియరీ. ఏం చెప్పింది ఇక్కడ, ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ టెండెన్సీ టు ఆక్యుపై ఇనర్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ద నియరెస్ట్ నోబుల్ గ్యాస్, నియరెస్ట్ inert gas because it is considered as the most stable configuration. So transfer of electrons కానీ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ డొనేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల ఈ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తూ ఉంది. అది ఎలా వస్తుందంటే వ్యాలెన్సీ షెల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని డొనేట్ చేయడం వల్ల అని షేర్ చేయడం వల్ల అని ఈ కాన్ఫిగరేషన్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూసినట్టయితే గ్రూప్ 1A ఎలిమెంట్స్ అండ్ చూడండి గ్రూప్ 1A ఎలిమెంట్స్, గ్రూప్ 2A, గ్రూప్ 3A ఏం చేస్తున్నాయి, లాస్ ఆఫ్ బై ద లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ this will form positive ions and by the gain of electrons this will form negative ions. సో ఇక్కడ ఏమైంది, సో 5th A, 6th A, 7th A లో అవి ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్లో ఎలక్ట్రాన్స్ని డొనేట్ చేస్తూ ఉన్నాయి. వెరస్ 4th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ని షేర్ చేస్తూ ఉన్నాయి. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్స్ని షేర్ చేస్తూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూసినట్టయితే 5th A, 6th A, 7th A వచ్చేసి మనకి ఏం చేస్తుంది -3 -2 -1 కాన్ఫిగరేషన్ చూపించి, సో అక్కడ ఏమైంది 3 ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేయడం, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేయడం, 1 ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడైతే ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్లో 1 ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవడం, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవడం, 3 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. సో 8th గ్రూప్ అనేది స్టేబుల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ NS2 NP6 కాన్ఫిగరేషన్, NS2 NP6 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది కాబట్టి అది స్టేబుల్ అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, సో హియర్ నెక్స్ట్ వన్ బేటా సారీ సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ఆక్టేట్ రూల్. సో ఆక్టేట్ రూల్ అంటే ఏంటి, సో వాట్ ఈజ్ ఆక్టేట్. సో ఆక్టేట్ రూల్ అంటే ఆక్ట్ అంటే ఏంటి బేటా, 8 ఉండాలి, 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఏంటి బేటా, ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ సో ఏం చేస్తుంది బేటా, ట్రై టు స్టెబిలైజ్ దెమ్సెల్స్. ఓకేనా, ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ట్రై టు స్టెబిలైజ్ దెమ్సెల్స్, రైట్. సో ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ గెయిన్ ఆర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ గెయిన్స్ ఆర్ లాస్ ఆర్ share electrons to obtain stability. ఓకే, ప్రతి ఎలిమెంట్ ఏం చేస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేయడం కానీ షేర్ చేయడం కానీ చేస్తూ ఉంది టు గెట్ ఆప్టైన్ స్టెబిలిటీ. సో స్టెబిలిటీ అంటే ఏంటి బేటా, స్టెబిలిటీ అంటే ఎలా వస్తుంది, ఓకే, స్టెబిలిటీ బై getting electronic configuration. So by అంటే ఇలా చెప్పొచ్చు, స్టెబిలిటీ ఎలా వస్తుంది, when it stability, so by the electronic configuration, by the stable electronic configuration, సో స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి బేట మనకి, అది స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి, ఇది ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటే దాన్ని స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటే దాన్ని స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అని చెప్తాము. సో దట్ ఈస్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద outer most shell. So what is octet rule? So octet rule అంటే ఏంటి, సో ఏదైనా ఆటమ్ కానీ ఏదైనా ఎలిమెంట్ కానీ ఏంటి బేటా, which is having 8 electrons in the outermost shell, is called what beta, octet rule. So element contains 8 electrons in the last shell, okay, valence shell. Okay, an element contains 8 electrons in the
outermost shell is known as octet rule. So ఏదైనా ఎలిమెంట్ తీసుకొని which is having 8 electrons in the outermost shell is known as what beta? Octet rule. So 8 electrons ఉంటే outermost shell లో octet rule అని చెప్పడం జరుగుతుంది, which is very important definition. So octet rule అంటే ఏంటి? An element contains 8 electrons in the outermost shell. So outermost shell is nothing but valence shell. So that is known as what beta? Octet rule. Okay. So then next, what is a chemical bond? So మరి chemical bond అంటే ఏంటి sir? What is chemical bond? So you know the answer already. So what is chemical bond? The force of attraction between two atoms. So here chemical bond is nothing but the force of attraction between two atoms. The force of attraction between two atoms, okay, in a molecule to get stability. This is chemical bond. What is Lewis dot structures or Lewis dot symbols? So Lewis dot structures కానీ Lewis dot symbols కానీ అంటే ఏంటి? So that already I have discussed. So this is your homework beta. You have to write the definition and comment in a chat box. I'll give you example. So example ఏంటి? ఆర్గాన్ తీసుకుందాం. ఆర్గాన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 288 కదా. సో ఆర్గాన్లో మనకి ఎన్ని 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి వ్యాలెన్స్లో. ఈ రిప్రజెంటేషన్, సో సోడియం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది 281 కాన్ఫిగరేషన్ కాబట్టి. ఓకే, డెఫినేషన్ ఈజ్ యువర్ హోంవర్క్. సో డ్రా ద డాట్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ద నోబుల్ గ్యాసెస్. సో హీలియం చూడండి బేటా, హీలియంకి మనకి ఎన్ని ఉంటాయి? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా. సో 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ద నెక్స్ట్ నియాన్, ఆర్గాన్ అండ్ జినాన్. సో ఇవన్నీ నోబుల్ గ్యాసెస్ కదా. సో వీటి యొక్క అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని బేస్ చేసుకుని మనం రాస్తాం. సో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇది డాట్ స్ట్రక్చర్స్. దీస్ ఆర్ ద డాట్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్. ఏం లేదు, అన్నిటి చుట్టూ 8 ఎలక్ట్రాన్స్, ఓన్లీ హీలియంకి మాత్రం 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అంతే. సో హియర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ లూయిస్ సింబల్స్, లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, లూయిస్ సింబల్స్ కానీ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ కానీ ఎలా బేస్ చేసుకొని వచ్చాయంటే మనకి స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ బేస్ చేసుకొని రావడం జరిగింది. సో దాని తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ థియరీ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ బై లూయిస్ అండ్ కొసెల్. సో మనకి వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారంటే, సో ఎవ్రీ ఆటమ్ ట్రై టు అటైన్ స్టెబిలిటీ బై ద గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ బై ద లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ బై ద షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ అని చెప్పడం జరిగింది. సో దెన్ నెక్స్ట్ ఆక్టెట్ రూల్. సో ఆక్టెట్ రూల్ ఏంటి బేటా? విచ్ ఈస్ having 8 electrons in the outermost shell. An element is having 8 electrons in the outermost shell is said to be what beta? Octet rule. So this is about what? Chemical bond. So Lewis dot structures and electronic theory of valence by Lewis and Kossel. And the next, octet rule. So here we have discussed introduction to the chemical bond. So this is the basic concepts of chemical bond, and this is very important for your upcoming lectures. Okay, so keep watching this lecture until, so from beginning to the last, then only you will be able to understand the concept. Okay, then next we will be starting in another interesting topic in the next session. So till the time, bye everyone, see you with another interesting topic. Okay, bye bye.